जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ एवं आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन भिडर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसतु नजर पकईवा आज प्रमुख खबर गुड़िक। आज प्रथम खबर वैशिकांचल विवाह मात्र चतुर्थ दिन में कन्या फेरार हो घटना चर्चार विषय पलटि। रिसेप्शन पार्टी पाई समस्ते प्रस्तुत होता बेले कन्या फेरार हो जाइथिबारु बर परिवार भांगी पड़ती। यही घटना बैसिंगा थाना अधीन महेश्वरपुर ग्राम में घटी। सूचना अनुजाई गत मंगलवार महेश्वरपुर ग्रामर घनश्याम जेना पुओ मधुसूदन जेना वैदिक रीतिनीति अनुजाई बालेश्वर सदर थाना अंतर्गत बुआड़ ग्रामर प्रभाकर जेना झील सुस्मिता जेना को विवाह करते। विवाह पर समस्त कार्यक्रम सुरखुर सरीजा पर शुक्रवार रिसेप्शन व्यापक आयोजन करा। तेबे गुरुवार राति सुस्मिता सहित आसथिबा तांको भाई राकेश जेना सहायतार बुआड़ अंचल चंदन जेना एवं मीना माना जेना नामक दुई जन युवक एक धड़ा रंगर आर्टिगा कार रे सुस्मिता नहीं चली जाइथिले। एने बर पक्ष अभियोग करछंती। अभियोग रे आहुरी कहुई जीवा समय सुस्मिता 80,000 टंका नगद सह लाखाधिक टंकार सुना और रूपा अलंकार नहीं जाइथिले। घटना पर बर परिवार लोक मैंने बैसिंगा थाना रे लिखित अभियोग दाखल करछंती। अभियोग पाइबा पर बैसिंगा पुलिस घटनार तदंत आरंभ करछि। तदंत पर प्रकृत घटना सामना को आसिबो बोली पुलिस पक्षर सूचना प्रदान कराई। परवर्ती खबर शुक्रवार 8 नंबर जातीय राजपथर बेतनडी गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र सम्मुख में एक दुर्घटना घटी। बारिपदार बालेश्वर अभिमुखे जाऊथुबा JH05 DQ 8776 नंबर विशिष्ट एक ट्रलर पछपटू आसुवा OD 01L 8484 नंबर विशिष्ट स्कर्पिओ सह धक्का हेबा फल एथिरे दुई जन गुरुतर आहत हो पड़ती। स्कर्पिओटी द्रुत बेग जाऊथुबा चालक भारसाम्य हराई यह दुर्घटना घटाई अनुमान कराई। यह दुर्घटना स्कर्पिओ भितर चापी रही दुई युवक को स्थानीय जनसाधारण उद्धार कर बेतनडी गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कर सूचना मिलूँ। परवर्ती खबर बड़जाउणी फांडी अधीन करतका कटा ग्रामर जड़े वृद्ध सोमवार ठार निखोज थिबा घटना। से ग्रामर दुई जन युवकों हाथ थिबा संदेह कर शुक्रवार ग्रामर जड़े युवकों को गछरे बांधी अटक रखी पुलिस को हस्तांतरित करथिले। सूचनायोग करतपटा ग्रामर 66 वर्षीय वयस्क हरीश नायक को से ग्रामर अमित कांडी एवं पिंटू राज बारिपदा उपकंठ गुमुड़ी ग्राम में थिबा अमित शशुर घर को गाई किणवा कही नुहे सोमवार सकाळे सांगरे नहीं जाइथिले। हेले सेबेठारु हरीश आउ घर को फेरी नथिले किंबा तांकर कौनसी खोज खबर न मिलबारु अभियोग आनी हरिशंकर झील सुस्मिता नायक बुधवार बेतनडी थानार द्वारस्थ होइथिले। गोटे पटे अमिताभ निजकू नहीं परिवार लोके चिंतित थिबा बेले से संपर्क में अमित पिंटू को पचारू से संधान किपरि मिलिबो से नहीं परिवार लोकों को आश्वासन देवा परिवर्ते ओलटी गाड़ीगुलज कर विभिन्न प्रकार धमक चमक देवारु उभय परिवार मध्य पाटितुंड हेबा सह उत्तेजनामूलक परिस्थिति सृष्टि होइथिला। ग्रामवासी एथिरे हस्तक्षेप कर परिवार लोकों सह मिसी अमित को घर निकट में गछरे बांधी पुलिस को खबर देइथिले। घटनास्थल में बड़जामणी फांडी अधिकारी ASI भावगारी महंत सदल बले बेतनडी ग्राम में पहुंची शुक्रवार राति गछरे बंधा जाइथवा युवकों को उद्धार कर थाना को आनी। पुलिस एने सोमवार बेरे थाना एक मामला रुजु करथिबा बेले तदंत जारी रही फांडी अधिकारी भावगारी महंत कहते। परवर्ती खबर आगामी रथयात्रा अवसर में जगन्नाथ प्रेमी श्रद्धालु को आस्था को रखी दक्षिणपुर रेलवाई पक्षर बादामपाहाड़ ठारू पुरी पर्यंत रथयात्रा और बाहुड़ा यात्रा स्पेशल ट्रेन चलाइबा नहीं केंद्र सरकार और रेलवाई मंत्रालय पक्षर जारी सूचना हस्तगत होइछि। एही रथयात्रा स्पेशल ट्रेन 08569 अप एवं जुलाई 15 तारिख में बादामपाहाड़ ठारू शुभारंभ करी कुलढिया रायरंगपुर अणाजोड़ी हल्दीपोखरी टाटानगर गंभारिया राजखरसुआ पांडराली चाईबासा छिपा बांगापसी देवझर मुरुगा महादेव बांसपाणी जरूरी नयागढ़ केन्दुझरगढ़ हरिचंदनपुर नखपुर
ଜଙ୍କସନ୍, କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଏହିପରି 24ଟି ଷ୍ଟେସନ ଯଥା ସମୟରେ ଅତିକ୍ରମ କରି 10:45ରେ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସେହିପରି 808-570 ଡାଉନ୍ ଟ୍ରେନ୍ 17 ତାରିଖ ରାତି 12:45ରୁ ପୁରୀରୁ ବାହାରି ଏହି ସମସ୍ତ ଷ୍ଟେସନ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଦେଇ ବାଦାମପାଟ 18ରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସେହିପରି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାର ଅବସରରେ ଜୁଲାଇ 23 ତାରିଖରେ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ପୁରୀ ଯାତ୍ରା କରି 25 ତାରିଖରେ ଫେରିବ। ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରୀ ଅବସରରେ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବାର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବସ୍ରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ପରିସ୍ରା ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଯାତ୍ରୀ। ହେଲେ ବସ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଯାତ୍ରୀ ଜଣକ ଉଦଳା ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ନିଜର କିଛି ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବସ୍ର କଣ୍ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ କଣ୍ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ମିଶି ମାରିଲେ ନିର୍ଘାତ ମାଡ଼। ମାଡ଼ରେ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି କଣ୍ଡକ୍ଟର। ଏହିଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଉଦଳା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ। ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଉଦଳା ଆସୁଥିବା ରାଜାବାବୁ ନାମକ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଉଦଳା ଆସୁଥିଲେ। ହେଲେ ପାଣିକୋଇଲି ନିକଟରେ ବସ୍ ଛିଡ଼ା କରିଥିବା ବେଳେ ଯାତ୍ରୀ ଜଣକ କାହାକୁ କିଛି ନ ଜଣାଇ ପରିସ୍ରା ନିମନ୍ତେ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ବସ୍ଟି ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ବସ୍ଟି ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିବା ପରେ ଯାତ୍ରୀ ଜଣକ ବସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇବାକୁ କହିଥିଲେ। ହେଲେ ବସ୍ ସମୟ ନଥିବାରୁ କଣ୍ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ବସ୍ରେ ଆସି ଭଦ୍ରକ ପହଞ୍ଚିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଯୁବକ ଜଣକ ଅନ୍ୟ ଏକ ବସ୍ରେ ଆସି ଭଦ୍ରକରୁ ପୁଣି ରାଜାବାବୁ ବସ୍ରେ ଉଦଳା ଆସିଥିଲେ। ହେଲେ ଉଦଳା ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ 4 ଜଣ ସହଯୋଗୀ ଲୁହା ରଡ଼୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାଇପ୍ ଏବଂ ଠେଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ କଣ୍ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ନିର୍ଘାତ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ନିର୍ମମ ଭାବେ କଣ୍ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ପରିଛାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ସମସ୍ତେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏନେଇ କଣ୍ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଉଦଳା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ଉଦଳା ମୋଟର କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ନେଇ ଉଦଳା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କିଛି ଦିନ ହେବ କରଞ୍ଜିଆ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୋରି ଏବଂ ଡକାୟତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କରଞ୍ଜିଆ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ କରଞ୍ଜିଆ, ଚଢ଼େଇବଳ, ମତା ଏବଂ ଦରି ରାସ୍ତାରେ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଜାରି ରହିଥିଲା। ତେବେ ମତା ଏବଂ ଦରି ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏକ ମାରୁତି କାର୍ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପୁଲିସ ବଳ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାରୁ ସେମାନେ ଇତସ୍ତତ ହୋଇ ଅନ୍ଧାରର ସୁଯୋଗ ନେଇ ନିକଟରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ପୁଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ 3 ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକ ମହାଦେବ ଦେଉଳି ଗାଁର ରାଜୁ ନାୟକ 30 ବର୍ଷ, ଜାମିର ଖାଁ 19 ବର୍ଷ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମୁଣ୍ଡା 36 ବର୍ଷଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମାରୁତି 800 ନମ୍ବର କାରକୁ ଡକାୟତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଶାବଳ, ଫ୍ଲାସ୍, ଲୁହା ରଡ଼୍, ସ୍କ୍ରୁ ଡ୍ରାଇଭର ପ୍ରଭୃତି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଣୁଆ ହାତୀ ଉପରେ ଲୋକେ ରାତି ଉଜାଗରରେ ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇବା ବେଳେ ଭୋର ସମୟରେ ହାତୀ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଗାଁ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁଯାୟୀ 17 ଟିକିଆ ହାତୀପଲ ମରଡ଼ା ବ୍ଲକ ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଭାତଛତର ଗ୍ରାମରେ ବୁଧବାର ଭୋର ସମୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମଣ୍ଡଳ ହାଁସଦା ଏବଂ ମାନ୍ତି ହାଁସଦାଙ୍କ ଆଜବେଷ୍ଟର ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଘରେ ଥିବା ଧାନ ଚାଉଳ ଖାଇ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଡେଙ୍ଗାସୋଳ ମାହାଲି ସାହିରେ ପଶି ରୁହିଆ ସୋରେନ ଏବଂ ଚିତ୍ରଡ଼ା ଉପକଣ୍ଠ ପାରିଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଜଣଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ସେହିପରି ବେତଣ୍ଡି ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧୀନସ୍ଥ ଗଡ଼ିଗାଁ ଉପକଣ୍ଠ ବହଡ଼ା ସାହିରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପରମା ନାୟକଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ହାତୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ସଂଲଗ୍ନ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ହାତୀଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ମଦର ବାସ୍ନା ପାଇ ହାତୀ ନିଜ ଉପରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିବା ବନ ବିଭାଗ କହିଛି। ମରଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରଞ୍ଜିଆ ଉପଖଣ୍ଡ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ନବକୃଷ୍ଣ ନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୁରୁବାର ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଲାସୀ ଅଭିଯାନରେ 4 ଜଣ ନିଶାସକ୍ତ ଚାଳକଙ୍କୁ ବାଇକ୍ ଜବତ ସହ ସେମାନଙ୍କର ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗଲେଇ ଛକ, ମାଣିକ ଛକ, ବାଇପାସ ଛକ, ପୁରୁଣା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ମିଲନ ପଡ଼ିଆ ଓ ତାଟସ୍ଥିତ ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନରେ ତଲାସୀ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବା, ଦୋକାନ ଭିତରେ ଅଥବା ବାହାରେ କାହାରିକୁ ମଦ୍ୟପାନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ନ ଦେବା, ମଦ୍ୟପାନ ପରେ
ବୋତଲଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ନ ଫୋପାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନଜର ଦେବାକୁ ଦୋକାନୀ ମାଲିକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ। ଅଭିଯାନ ସମୟରେ 4 ଜଣ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ବାଇକ୍ ଚଳାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିବା ସହ ବାଇକ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଟକ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେଲେ କରଞ୍ଜିଆ ମନିର ହୁସେନ, କଙ୍କଡ଼ାର ଯୁଗଳ ନାୟକ, ତାଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ଥାନାର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ବେହେରା। ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥାନାରେ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରାଯିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନୋଟିସ ବଦଳରେ ଛିଡ଼ା ଯାଇଛି। ତଲାସୀ ଅଭିଯାନରେ ଆଇଆଇସି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପ୍ରଧାନ, ଉପ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଭାରତୀ ବାରିକ, ସହକାରୀ ଉପ ଆରକ୍ଷୀ ନିରୀକ୍ଷକ ସାଲଖାନ ହେମ୍ରମ ଓ ସନ୍ତୋଷ ନାୟକ ଏବଂ ପୁଲିସ ବାହିନୀ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।